کے ساتھ میں ہوں نیہا پرویز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں اسموک کے ڈیرے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 336 ریکارڈ۔ بھارت کا شہر دہلی دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے سر فہرست۔ مزید موسم کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل شہر لاہور میں موسم اسی طرح صورتحال ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسموگ نے بھارت کا شہر لاہور میں جو ہے وہ اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ شہر لاہور میں جہاں پر ایک ہفتہ پہلے اسموگ کی شرح میں کمی سامنے آئی تھی، وہیں پر دوبارہ سے اسموگ کی جو ہے وہ شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آلودہ ترین شہر کی فہرست میں جو لاہور ہے وہ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ پہلے نمبر پر بھارت کا شہر دلی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن لاہور ہے وہ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا ریکارڈ کیا گیا، وہ 336 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہیوی ریکارڈ کیا گیا۔ تو بار بار جاری کی جا رہی ہے کہ کوشش کریں کہ جو بچے ہیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، بزرگ شہری بلا ضرورت گھر سے جو ہے وہ نہ نکلیں، بلا ضرورت سفر سے گریز کریں، اور اگر سفر کرنا ناگزیر ہو کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، چشموں کا استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ موسم سردی کی طرف بھی گامزن ہے، اور اس موسم کے اندر جو موسم بدلاؤ بہت سامنے آ رہا ہے۔ اس موسم کے اندر سیزنل بیماریاں جو ہے وہ بہت زیادہ شہریوں کی افیکٹ کرتی ہیں، اس میں نزلہ، زکام، بخار اور اس طرح کے امراض ہوتے ہیں، وہ بہت سامنے آتے ہیں۔ لیکن بات کریں درجہ حرارت کی، تو کم سے کم درجہ حرارت جو 12 ڈگری سے زیادہ جو ہے وہ 27 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے۔ اور اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت بھی جو ہے تقریباً 17 کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور بار بار یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ موسم کے مد نظر پریکاشنری میئرز کو لازم اور ملزمات رکھیں تاکہ جو منفی اثرات اور امراض ہیں اس سے خود بھی سے مراقبت محفوظ رکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے مبین حیدر، بہت شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی مافیا کا راج برقرار۔ مرغی کا گوشت 8 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 461 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 344 روپے مقرر۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,200 روپے میں دستیاب ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، ریٹس بارے بتائیے گا۔ آج بالکل آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ انڈوں کی قیمت میں جو روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے وہ برقرار ہے۔ آج برائلر گوشت جو ہے 8 روپے مہنگا کر کے 461 روپے فی کلو سرکاری نرخ نامے میں قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم اوپن مارکیٹ میں صافی گوشت جو ہے 550 سے 560 روپے فی کلو تک شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 290 روپے، ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 304 روپے اور پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر 317 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ جاری ہے اور آج مزید 1 روپیہ بڑھا دیے گئے ہیں انڈے کے دام، اور 344 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,200 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی انڈوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے، تو سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہیں، اور برائلر گوشت بھی گزشتہ 2 روز سے مسلسل مہنگا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور آج مزید 8 روپے مہنگا کر کے 461 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اب لائسنس معطل، بھاری جرمانے ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے بھجوائی گئی سمری پر صوبائی کابینہ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اب ذرا دھیان سے، معافی تلافی سے کام نہیں چلے گا، بھاری جرمانے ہوں گے، لائسنس معطل ہوگا۔ صوبائی کابینہ نے سمری کی منظوری دے دی۔ سمری کے مطابق 25 مختلف خلاف ورزیوں پر کم سے کم جرمانہ 2,000 روپے مقرر کر دیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر زیادہ سے زیادہ جرمانے 20,000 تک ہوں گے۔ ہر خلاف ورزی پر 2 سے لے کر 4 پوائنٹس کی کٹوتی بھی کی جائے گی۔ سالانہ 20 پوائنٹس کی خلاف ورزیوں پر لائسنس 2 ماہ کے مطابق اوور سپیڈنگ پر جرمانہ 2,000 سے 20,000 روپے وصول کیا جائے گا۔ اوور سپیڈنگ کی خلاف ورزی پر 4 پوائنٹس کی کٹوتی ہوگی۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 2,000 سے 15,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر بھی 4 پوائنٹس کی کٹوتی ہوگی۔ اوور لوڈنگ پر جرمانہ 2,000 سے 15,000 روپے تک ہوگا۔ اوور لوڈنگ کرنے پر بھی 4 پوائنٹس کی کٹوتی کی جائے گی۔ ون وے کی خلاف ورزی پر جرمانہ 2,000 سے 15,000 روپے تک ہوگا۔ سمری کے مطابق ون وے کی خلاف ورزی پر بھی 4 پوائنٹس کی کٹوتی ہوگی۔ ریش ڈرائیونگ پر جرمانہ 3,000 سے 15,000 ہوگا، 4 پوائنٹس کی کٹوتی ہوگی۔ سمری کے مطابق پریشر ہارن پر 2,000 سے 10,000 روپے جرمانہ اور 2 پوائنٹس کی کٹوتی کی جائے گی۔
दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, रोजगार रेगुलर करने वाला कानून 2018 ख़त्म कर दिया। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 बाज़ाब्ता मनसूख कर दिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 128 के तहत नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का इत्तिलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस जारी होने का मकसद रेगुलराइजेशन के पुराने निजाम का खात्मा है। हुकूमत मुख्तलिफ हालात को देख कर हंगामी कदम उठाने पर मजबूर हुई। अब सरकारी भर्तियां बेसिक पे स्केल के बजाय पे पैकेज पर माली बोझ में कमी, पेंशन और ग्रेजुएटी का बोझ खत्म करने की कोशिश है। सरकारी खजाने पर बर्दाश्त होने वाला बोझ कम करने का वाज़ेह ऐलान किया गया है। 2018 के एक्ट के तहत साबिका फैसले बरकरार रखे जाएंगे। पुराने एक्ट के तहत किए गए इकदामात कालादम नहीं होंगे। फाइनेंशियल बर्डन कम करना ऑर्डिनेंस की बुनियादी वजह करार दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकबिल का नया फ्रेमवर्क ज़ेरे गौर है। ऑर्डिनेंस का मकसद मुस्तकबिल की भर्तियों में नई पॉलिसी अपनाना। मुस्तकिल मुलाजमत के ख्वाब अब नई पॉलिसियों से मशरूत होंगे। साबिका रेगुलराइज्ड मुलाजमीन को फौरी असरात का सामना नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए सरकारी अखराजात का दबाव कम हो सकता है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबैन बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हसन रजा। दो बड़ी सियासी जमातें, बड़ी कामयाबी। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफी उमूर पर हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की एक बार फिर हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर देने का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किए जाने का इम्कान है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की जानिब से अफसरान की ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्कियाँ, मुतादिद अफसरान को सेक्रेटरी के अहदे पर तरक्कियाँ दे दी गईं। रिजवाना नवीद के ग्रेड 20 में सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब कमिश्नर डिवीजन के अहदे पर तरक्की के अहकामात जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। तरक्कियां, मुतादिद अफसरान को सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्कियां मिल गईं। रिजवाना नवीद की ग्रेड 20 में सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब कमिश्नर डिवीजन के ओहदे पर तरक्की के अहकामात। MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन उमर फारूक अलवी की तरक्की। फखरुल इस्लाम एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई। मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तारिक महमूद को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्लानिंग बोर्ड पंजाब फारूक मंसूर की तरक्की। मोहम्मद असद माइंस लेबर वेलफेयर कमीशन पंजाब को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोहम्मद अरशद बेग की तरक्की। डायरेक्टर जनरल सरगोधा डेवलपमेंट अथॉरिटी महबूब अहमद की भी अगले ग्रेड में तरक्की। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी फैसल फरीद को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई। मेंबर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनूबी पंजाब महर खालिद अहमद की अगले ग्रेड में तरक्की। OSD नवीद शहजाद मिर्जा को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। सीनियर चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब नादिया शफीक की भी तरक्की का नोटिफिकेशन। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सयाहत पंजाब सदफ जफर की अगले ग्रेड में तरक्की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इफ्तिखार अली की भी तरक्की। स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब जुल्फिकार अली को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। मोहम्मद शहबाज स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब की तरक्की। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन ओवैसी को भी तरक्की मिल गई। शाहिद हुसैन डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को तरक्की दे दी गई। डायरेक्टर जनरल कच्ची आबादीज पंजाब मोहम्मद शाहिद को अगले ग्रेड में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर जनरल पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी मोहम्मद तनवीर मजीद की अगले ग्रेड में तरक्की। इम्तियाज अहमद चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की जानिब से अफसरान की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। शहर में फल और सब्जियां सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। मार्केट में शिमला मिर्च 350, भिंडी 180, शलजम 150 रुपये फी किलो में फरोख्त। अनार 1000, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 300 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। आपको फल और सब्जियों के रेट्स के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि शहर में फल और सब्जियां सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। मार्केट में शिमला मिर्च 350, भिंडी 180, शलजम 150 रुपये फी किलो में फरोख्त। अनार 1000, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 300 रुपये फी किलो में दस्तयाब है।
اور ناظرین، سردی شروع ہوتے ہی ڈرائی فروٹس کی دکانوں پر رونق پڑنے لگی۔ خشک میوہ جات کی قیمتیں پھر عوام کی پہنچ سے کوسوں دور ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت امسال قیمتوں میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دکانداروں نے بھی مہنگائی کے باعث گاہک نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی خشک میوہ غریب کی پہنچ میں نہیں رہا۔ بازار میں بادام، پستہ، کاجو، انجیر، اخروٹ سونے کے بھاؤ فروخت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال بادام کی گری 3200 روپے فی کلو تک فروخت ہوئی، جو آج 3600 روپے تک جا پہنچی ہے۔ کاجو 3000 روپے کلو سے بڑھ کر 4400 روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ پستہ اور انجیر کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال پستہ 3000 روپے کلو تک فروخت ہوا، اب 4000 روپے تک مل رہا ہے۔ انجیر 3000 روپے سے 4000 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ اخروٹ کی قیمت 1200 سے بڑھ کر 1600 روپے کلو ہو چکی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں مہنگائی کے باعث خریدار نہیں، لوگ آتے ہیں، ریٹ سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوتی ہے نا تو اس کی فروخت پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ سودا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈرائی فروٹ کا بھی حساب ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ حالات ملک کے دیکھے جائیں تو کاروبار میں فرق ہے، خریدنے والے بہت کم ہیں تو فصلیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ خریداروں کا کہنا ہے غریب آدمی گھر کے خرچے پورے کر لے وہی بہت ہے، ڈرائی فروٹ صرف امیروں کے لیے رہ گیا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس سال کافی چیزیں پہلے سے کافی سستی ہوئی ہیں، چلغوزے کا ریٹ بہت کم ہوا ہے، پچھلے سال 14000 روپے ریٹ تھا، اس سال 10000 ہے، 7-8 والا بھی ہے، کوالٹی وائز فرق ہے۔ غریب آدمی تو مونگ پھلی بھی نہیں کھا سکتا، وہ بھی 1100 روپے کلو ہے۔ قیمتوں میں اضافے نے جہاں شہریوں کی قوت خرید کم کر دی، وہیں دکاندار بھی مایوس ہیں۔ سردی ڈرائی فروٹس کے بغیر ادھوری ضرور ہے، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ خزانہ پنجاب کی مالی کارکردگی پر سوال۔ آڈٹ رپورٹ نے اربوں روپے کی عدم ریکوری کی بے ضابطگی کا انکشاف کر دیا۔ صوبائی خزانہ کو بھاری نقصان کا خدشہ، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ کے مالیاتی معاملات ایک بار پھر سوالوں کی زد میں۔ آڈٹ رپورٹ 2024-25 کے مطابق حکومت پنجاب اپنے ہی اداروں، کمپنیوں اور کمرشل بینکوں سے 466 ارب روپے ریکوری کرنے میں ناکام رہی۔ ریسکوس نے بجلی ڈیوٹی کی مد میں 82 ارب روپے جمع نہیں کرائے، جبکہ 177 ارب روپے اضافی ٹرانسفر کے باوجود واپس نہ ملے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 44 ارب روپے کے سرکاری فنڈز مختلف کمرشل بینکوں میں موجود ہیں، جبکہ سرکاری اداروں اور کمپنیوں کو دیے گئے قرضوں میں سے 70 ارب روپے سے زائد رقم واپس نہ آ سکی۔ قادر آباد کوئلہ پاور پلانٹ کے لیے جاری 1 ارب روپے سے زائد رقم ریکور نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمزور مالیاتی کنٹرول کے باعث صوبائی خزانہ دباؤ کا شکار ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ 23 جنوری کی ڈی اے سی میٹنگ میں محکمہ خزانہ تسلی بخش وضاحت نہ دے سکا۔ آڈٹ حکام نے تمام واجبات فوری خزانے میں جمع کرانے اور ذمہ داروں کے تعین اور کارروائی کی سفارش کر دی۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ لیسکو انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، ملازمین کے ڈسپلنری کیسز کا نظام تبدیل۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین پر اب END رولز 1978 لاگو نہیں ہوں گے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ 1968 نافذ کر دیے۔ ڈائریکٹر HR لیسکو نے مراسلہ جاری کر دیا۔ رولز میں تبدیلی لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد کی گئی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو میں رولز میں تبدیلی 2011 سے التوا کا شکار تھی۔ END رولز بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین پر لاگو نہیں ہوتی۔ جن ملازمین کو END رولز کے تحت سزائیں ملی وہ اسی بنیاد پر عدالتوں سے ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے۔ آئندہ تمام شوکاز نوٹس اور کارروائیاں اسٹینڈنگ آرڈرز کے تحت ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹینڈنگ آرڈرز کے تحت ملازمت سے نکالنے کا اختیار صرف اپائنٹنگ اتھارٹی کے پاس ہوگا۔ لیسکو انتظامیہ نے متعلقہ دفاتر کو نئے طریقہ کار پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی۔ لیسکو حکام کے مطابق فیصلے کا مقصد محکمانہ کارروائیوں میں یکسانیت اور شفافیت لانا بتایا گیا ہے۔ اسٹینڈنگ آرڈرز 1968 کے تحت شوکاز، انکوائری اور سزا کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی۔ ملازمین کے کیسز کی سماعت اب نئے ضوابط کے مطابق کی جائے گی۔ نیا نظام جلد تمام سرکلز میں نافذ العمل ہوگا۔ فیصلہ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ یہ 3 کلومیٹر کے دائرے میں نیا ترقیاتی پروجیکٹ ریلوے اسٹیشن سے آزادی انٹرچینج تک علاقے کی اپگریڈیشن کی منظوری دے دی گئی۔ منصوبے کا آغاز فنڈز کے اجرا سے مشروط ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پروجیکٹ کی ذمہ داریاں LDA اور ٹیپا کے سپورٹ کی گئیں۔ LDA نے حکومت سے فنڈز کے اجرا کی استدعا کر دی، مگر تاحال جواب موصول نہیں ہوا۔
13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। रेलवे स्टेशन से आज़ादी इंटरचेंज तक के इलाके की बहाली और खूबसूरती का ख्वाब कब हकीकत का रूप धारता है, फैसला पंजाब हुकूमत की माली मंजूरी से जुड़ा हुआ है। दूसरी जानिब शहर के बड़े मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी। फंड्स के इजरा में ताखीर से LDA के स्ट्रक्चर प्लान रूट्स की रफ्तार मुतासर होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। नए माली साल के आगाज़ पर पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्ट्रक्चर प्लान रूट्स की तामीर के लिए 20 अरब 12 करोड़ 20 लाख रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दी। उनमें से 10 अरब रुपए पहले ही लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जारी किए जा चुके। ज़राए के मुताबिक LDA ने हुकूमत को वाज़े किया कि अगर फंड्स की फराहमी में मज़ीद ताख़ीर हुई तो जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार शदीद मुतासिर होगी। फंड्स के इजरा में ताख़ीर से लाहौर के तरक्याती मंसूबों के शेड्यूल में तातुल पैदा होने का खतरा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अफरादी किल्लत के बहरान से दो चार। ग्रेड 1 से 11 तक की 1100 असामियाँ खाली हैं। अमले की कमी के बायस इदारे के कई अहम महकमे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अफरादी कुव्वत की कमी पूरी करने के लिए LDA ने वर्क चार्ज स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड से दफ्तरी और फील्ड वर्क करवाने का फैसला किया हुआ है। ताहम गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से फील्ड ऑपरेशन, सफाई के मामलात और इन्फोर्समेंट की सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। ज़राए का कहना है कि भर्तियों में ताख़ीर से न सिर्फ इदारे के रोज़मर्रा अमूर मुतासिर हो रहे हैं बल्कि तरक्याती और रेगुलेटरी कार्रवाइयों का तसलसल भी बरकरार नहीं रखा जा रहा। महकमा जंगलात पंजाब का मसाली कारनामा 60 साला बरगद का तारीखी दर्द दोबारा खड़ा कर दिया गया। काना नू नहर किनारे गिरने वाला 60 साला बरगद महकमा जंगलात लाहौर की बरवक्त कार्रवाई से दोबारा अपनी जगह खड़ा हो गया। DG जंगलात पंजाब की बराह रास्त निगरानी में ऑपरेशन किया गया। माहिरीन की टीम ने दरख्त को असली मकाम पर मजबूती से नस्ब किया। DG जंगलात पंजाब का कहना है बरगद हमारी तहजीबी शनाख्त, कुदरती विरसा, माहौलियात की अलामत है। तर्जमान जंगलात का कहना है दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी, आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल हमारा मिशन है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में सनती मजदूर इत्तेहाद और यूनाइटेड लाइजॉन कौंसिल के ज़ेर तमाम सह फरीकी सेमिनार हुआ। हुकूमत, सनत और मजदूर नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली थे। सूबाई वज़ीर लेबर और वज़ीर सनत और तिजारत भी शरीक हुए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अलहमरा हॉल लाहौर में सनती मजदूर इत्तेहाद और यूनाइटेड लाइन्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सैफ फरीकी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, जबकि सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन, सेक्रेटरी लेबर और DG लेबर समेत बड़ी तादाद में वर्कर्स शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था हुकूमत, सनत और मजदूर का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का बजट 2 गुना किया जाना चाहिए ताकि वर्कर्स को हकीकी सहूलत मिल सके। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि हुकूमत का और लेबर का जो आपस में रिश्ता है, सनत का और लेबर का जो आपस में रिश्ता है, इसको बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं इस बात पर कायल हूँ कि आपके बच्चों की तालीम के लिए, आपकी रिहाइश के लिए, आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को अपने हुजम को जितना भी आज है उसे कम से कम 2 गुना बढ़ाना चाहिए। चौधरी शाफे हुसैन और मंशा उल्लाह भट्ट का कहना था इंडस्ट्री बंद होने की बातें दुरुस्त नहीं। सियालकोट और साहिवाल में इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम कर रहे हैं। वर्कर्स हमारे माथे का झूमर हैं। 15 लाख वर्कर्स को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर मीडिया चैनल पर चल रहा होता है इंडस्ट्री बंद हो रही है, जबकि ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। आप मुख्तलिफ चैम्बर से भी जाके मीटिंग्स कर सकते हैं। अब तो जिसकी एक इंडस्ट्री है वो कहता है कि मैंने और लगानी है। मेरे प्यारे मेहनत कशो, आप तमाम हजरात पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं। मरियम नवाज साहबा ने तकरीबन 15 लाख मजदूरों का टारगेट रखा है जिनको वो राशन कार्ड तकसीम करने जा रही है। कन्वेंशन के शुराका ने कहा कि मजदूर की खुशहाली ही मुल्क की सनती तरक्की की जमानत है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों तक सेहतमंद खुराक पहुंचाने के लिए मुतहरिक। शहर भर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स का सिलसिला जारी। शहरियों को दूध में केमिकल और मिलावट की जांच मुफ्त फराहम की जा रही है। देखिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट।
पंजाब अथॉरिटी की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों अड्डा प्लॉट, लक्ष्मी चौक और लिबर्टी में रोजाना की बुनियाद पर स्पॉट कायम कर रही हैं, जहां से ये मोबाइल लैब्स ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और कम से कम हर 24 घंटे बाद नई जगह मुंतकिल होती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को सहूलत पहुंचाई जा सके। फूड अथॉरिटी नुमाइंदों का कहना है कि शहरियों को न्यूट्रिशन और सेहतमंद खुराक से मुतालिक आगाही फराहम की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं यहाँ टेस्टिंग के लिए, और हम उनको टेस्टिंग करके देते हैं और उनको बताते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये दूध नहीं ठीक है, जिसके स्टैंडर्ड्स ख़राब होते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से उसमें प्रॉपर्ली हम लोग पेशेंट्स को गाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली कि उनके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास यहाँ पर कुछ सहूलियात मौजूद होती हैं ऑन द स्पॉट, जहाँ पर हम उनकी हाइट वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं और बॉडी का फ़ैट एनालाइज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डाइट प्लान या डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। PFA की ये मुहिम अवामी सेहत के फरोग के लिए एक बड़ा कदम करार दी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक इसका मकसद शहरियों को जहरीले और केमिकल मिले दूध से महफूज रखना है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़।